қайд гардад каноратон нахуст мебинем ки кадом мавзӯро дорем. баъди як моҳи сару садо билохира президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов аз минбари нишасти байналмилалӣ паём дод. ҳамаи иштирокчиёни нишастро бо ифтитоҳи аввалин форуми иқтисодии каспӣ табрик мекунам. ба шумо саломативу бурдборӣ ва муваффақият дар корҳои ояндаатон таманно мекунам. мақомоти тоҷик ба танзими тоату ибодат ва дастархонаи донаи сокинон дар иди қурбон муваффақ шуданд. кӯдакон имсол низ иди хостанд ва на танҳо дар тоҷикистон. агар тарҳ қабул шавад пушаймони суд хоҳад дошт. лайгузоштаи пушаймоншуда эҳтимолан ҷазои сабуктар мегирад. президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов зинда будааст. нахустин форуми иқтисодии Каспий дар Туркманистон ки нигоҳҳои бештариҳо ба он нигаронда шуда буд, билохира баргузор шуд. форуми иқтисодӣ пеш аз анҷоми муҳлати рухсатии Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов сурат гирифт ва дар он аз ҷумла сарвазири Русия Дмитрий Медведев иштирок дорад. ин нишастро ҳамкорам Абдулло Ашуров пайгирӣ мекунад ки ҳоло дар студия бо мост. Абдулло салом. хуб, саволи аз ҳама муҳим, дар ин форум президенти Туркманистон буд ё не? бале, шаҳло буд. рӯзи 12 август президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов на танҳо дар маросими ифтитоҳи форуми иқтисодии кишварҳои ҳавзаи баҳри Каспӣ ширкат дошт, балки суханронӣ намудаву бо ҳамин ба паҳншавии овозаҳо дар бораи бемориву маргаш хотима бахшид. ҳамаи иштирокчиёни нишастро бо ифтитоҳи аввалин форуми иқтисодии каспӣ табрик мекунам. ба шумо саломативу бурдборӣ ва муваффақият дар корҳои ояндаатон таманно мекунам. бори охир раҳбари Туркманистон 5 июл дар мазҳари ом зуҳур намуда буд. рӯзи душанбе Бердимуҳаммадов аз минбари форум дар минтақаи сайёҳии ҳавзаи шаҳри Туркманбошӣ тахминан 20 дақиқа суханронӣ кард ки тавассути барномаи мустақими телевизионӣ пахш шуд. ҳангоми суханронии Бердимуҳаммадов дар толор сарвазирони Русия, Қазоқистон, Узбекистон, Озарбойҷон, Булғористон ва ноиби президенти Эрон ҳам ҳузур доштанд. бар илова наворҳои алоҳидаи вохӯриҳои президенти Туркманистон бо меҳмонони воломақоми ин нишаст намоиш дода шуд. дар воқеъ Абдулло, чаро якбора атрофи саломатии президенти Туркманистон овозаҳо паҳн шуд ва куҷост он сарчашма? шаҳло, хабари тасдиқ нашудаи марги Бердимуҳаммадов 20 июл пахш шуда буд. Аслан Рубаев, раҳбари маркази муроқибати мушкилиҳои Авроосиё, дар сомонаи Говорит Москва.ру навишт ки президенти Туркманистон бар асари беморӣ вафот кардааст. ин хабарро ба зудӣ расонаҳои дигар ҳам нашр карданд, вале баъди муддате аз гуфтааш пушаймон шуда, Рубаев изҳор дошт ки хабари марги Бердимуҳаммадов асосе надорад. баъд аз он ҳам Бердимуҳаммадов дар нишастҳои мардумӣ ва ё барномаҳои телевизион зуҳур накарда, ҳар гуна суолу овозаҳо дар бораи вазъи сиҳатиашро боқӣ гузошт. чанд дафъа телевизиони давлатии Туркманистон наворҳои ҷудо-ҷудои аспсаворӣ, тирпарронӣ, таҳияи оҳанг, китобнависӣ ва мошинронии президентро намоиш дода исрор меварзид ки Бердимуҳаммадов дар истироҳат аст. хуб, сипос Абдулло барои суҳбат ва ман ёдовар мешавем ки Бердимуҳаммадов моҳи декабри соли 2006 пас аз марги Сафармурод Ниёзов ба курсии президентӣ дар Туркманистон такя зад. ва таври Абдулло ҳам гуфт, раиси ҷумҳурии 62 сола бо рафтор ва машғулиятҳои худ аз ҷумла овозхонӣ, машқи низомӣ, мошинсаворӣ ва аспдавонӣ ва китобнависӣ шинохта шудааст. рӯзи гузашта Эдгардак барои ду хоҳар дар ноҳияи Вахш қариб бо фоҷиа меанҷомид. Мавзуна ва Зуҳрои ноболиғ, сокинони деҳаи Занҷирӣ, дарро ба сӯи деҳаи ҳамсоя ба шохоби дарёи Вахш афтиданд. хоҳаронро ки яке 6 ва дигари 9 сола аст, хонандаи синфи даҳум наҷот додааст. ба гуфтаи сокинон, ин дарё дар гузашта боиси марги чандин нафар шудааст. хоҳарон дар ҳоле барои Эдгардак рафтанд ки чанд соли охир мақомоти Тоҷикистон хона ба хона гаштани кӯдаконро дар идҳои мазҳабӣ тавсия намедиҳанд. аммо таври шодмонӣ ятим мегӯяд, дирӯз дар иди қурбон на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Русия низ кӯдакони тоҷик идгардак доштанд. кӯдакони муҳоҷирони тоҷик дар Саратови Русия анъанаи идгардакро ки мақомоти тоҷик аз он интиқод мекунанд, риоя карданд. хона 71 дом. новобаста аз интиқодҳо дар Тоҷикистон,
کودکان چون انعنه این سال هم عیدگرده کردند. صبح 11 آگوست در مسجدهای جامعه تاجیکستان نماز عید قربان خوانده شد. بعد از آن افرادی توانا قربانی کردند، دیگران به عیادت بیماران و یا زیارت قبر گذشتگان رفتند. 2 سال باز مقامات تاکید میکنند که معرکه عیدگردک کودکان محدود شود و دستورخوان عیدانه با دبدبه نباشد. مسئولان کمیته دین و تنظیم انعنه پیش از عید از مردم خواستند از آراستن دستورخوان با دبدبه خودداری کنند. گفتند کارمندان نهاد رید گذرانده صاحبان دستورخوان‌های پردبدبه را تا 5000 سامانه جریمه میکنند. مشاهده شد اکثر ساکنان به این هشدار مقامات گوش داده بیشتر دستورخوان عادی آراسته بودند. تحلیلگران میگویند کم خرج بودن دستورخوان ساکنان از یک طرف هشدار مقامات باشد، از طرف دیگر گرانی نرخ محصولات در بازار هاست. در عرفه عید نرخ همه گونه محصولات از 10 تا 30% گران شد. عید قربان یکی از 2 عید مسلمان هاست که در تاجیکستان رسما روز تعطیل است. صدها مهاجر تاجیک 11 آگوست در برابر دیگر مسلمان ها در سراسر روسیه عید قربان را جشن گرفتند. بعد از نماز عید برخی ها قربانی کرده به عیادت همدیگر رفتند. در روسیه میمونیم. روسکومنادزور با شرکت آمریکایی گوگل مکتوب فرستاده خواستار جلوگیری از تشویق چوربینی‌های دست جمعی غیر قانونی شده است. اداره ناظری مخابرات روسیه این شرکت را بر روی خط گروه‌های غربی متهم در تشویق اعتراض‌های مسکو شامل نمود. روسکومنادزور گفته است اگر گوگل طلبی آنها را نادیده بگیرد، روسیه این عمل را همچون دخالت به کارهای دولتی بهاگذاری خواهد کرد. اسکندر خوجامیرزاده با تفصیلات بیشتر. روز یکشنبه بعد بازداشت صدها اعتراضگر از سوی پلیس روسیه، روسکومنادزور اداره ناظری مخابرات این کشور از شرکت آمریکایی گوگل طلب کرد که تشویق به اصطلاح چاره‌بینی‌های دست جمعی غیر قانونی را در شبکه اجتماعی زیر نظارتش یوتیوب متوقف کند. کارشناسان گردهمایی‌های آخر هفته گذشته را بزرگترین اعتراض سیاسی 8 سال اخیر عنوان دادند. با ادعای روسکومنادزور که نقش سنزور واسطه‌های اخبار عمومی روسیه را بر دوش دارد، بعضی گروه‌ها در شبکه یوتیوب وسایل تشویق و ترغیبات خریداری نموده توسط آن درباره اعتراضها معلومات پهن می‌کردند. روز 11 آگوست صرف نظر از مخالفت مقامداران، ده‌ها هزار نفر به کوچه‌های مسکو و سنت پتربورگ برآمده طلب کردند که انتخابات مجلس شهر مسکو آزاد و عادلانه باشد. چندین کانال یوتیوب این اعتراضها را به طور زنده پخش نمودند. روسکومنادزور به گوگل هشدار داده است که اگر ترغیب و تشویق چنین جمع آمدها متوقف نشود، روسیه مطابق به آن عکس‌العمل نشان خواهد داد. سخنگوی شرکت گوگل از شرح اظهارات روسکومنادزور خودداری کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و کرمل هم در این باره چیزی نگفتند. قبلا روسیه حکومت امریکا و شبکه دایچه وله یا خود موج آلمان را که از جانب دولت آلمان سرمایه گذاری می شود با تشویق اعتراضهای مسکو متهم کرده بود. 8 سپتامبر انتخابات مجلس شهر مسکو دایر می شود. ماه گذشته کمیسیون انتخاباتی مسکو چندین نامزد مستقل و پیشوای مخالفین را از اشتراک در انتخابات محروم نموده سببگاری اعتراضها شد. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان طرح آماده شده است که جزا برای برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی را سبکتر میکند. این لایحه از سوی دادستانی کل پیشنهاد گردیده در حال بررسی است. سازمان‌های بین‌المللی بارها از تاجیکستان خواستند که این بند را یا بیکار کند و یا به گروه جرم‌های مأموری وارد نماید. تا به حال 10 نفر برای تنها لایک گذاشتن و یا بازنشر مطالب در شبکه‌های اجتماعی به زندان انداخته شدند. طبق طرح پیشنهادی از روی کدام معیار سبکی یا وزنی گناه متهمان معین کرده می‌شود. مولا رجب یوسفی معلوماتی بیشتر دارد.
طرح سبک کردن جزا برای اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از سوی دادستانی کل تهیه شده است. افراد آگاه از طرح نو در صحبت با رادیوی آزادی گفتند در صورت قبول پیشنهادها جزا برای برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی هم زندان و هم جریمه و کارهای اصلاحی خواهد بود. فعلا ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان برای برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی 5 سال و در حالتهای وزنین تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند در صورت قبول پیشنهاد اگر شخص بار اول دست به برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی زده باشد و سطح عملی صادر کردهش برای جامعه خفناک نباشد، پس او را مقامات می توانند با جریمه و کارهای اصلاحی زندان نکنند. اما اگر شهروندان برای برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی آن وقت به زندان می روند که اگر سطح خفناکی عملی کردهشان بلند باشد و دوام 1 سال دوباره این عمل را صادر کرده باشند، مقامات میگویند سبکتر کردن جزا برای ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان با نظرداشت عهده‌داری‌های بین المللی تاجیکستان و با هدف تامین عدالت صورت میگیرد. طرح تغییرات به کدکس جنایی تاجیکستان باید نخست از سوی پارلمان تصدیق شده و بعدا پرزیدنت با آن امضا گذارد. تنها در این حال این تغییرات حکم قانون میگیرد. سالهای اخیر در تاجیکستان ده ها نفر با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی از جمله در شبکه‌های اجتماعی به مهلت‌های طولانی زندان شدند. با این همه مقامات میگویند تغییر قانون کاربران شبکه‌های اجتماعی را تنها از لایک گذاشتن زیر مطالبی که کینه عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد و آنها از کردهشان پشیمان شدند آزاد می‌کند. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته آنها خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارد همچنان جزای وزن خواهد داشت. در گذشته وکیل مدافع بزرگمهر یاروف با این ماده زندانی شده بود. ضد خبرنگار تاجیک خیرالله میرسیدوف نیز با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی پرونده باز کرده بودند ولی بعدا آن را قطع کردند. مولا رجب یوسفی شادمان یتیم، آزادی دوشنبه. یک دختر 26 ساله توجی که بعد از معالجه طولانی در نهایت روی رفتن را یاد گرفت بیم دارد که قطع معالجه دیگر بار او را بیماری بستری میکند. بختی‌نسا سفر و از دهه گلابود نویه وسیع که حالا اندک مستقل شده است طی 12 ساله به دستیار هیچ کاری کردن نمیتوانست. حالا امیدوار است که دیگر بار به پا میخیزد و مکتب و دانشگاه میخواند و به جامعه خدمت میکند. همکاران ما با سراغ بختی‌نسا به نویه وسیع رفتند. بختی‌نسا را برای قدم زدن آماده می کنند. او که از کودکی فلج بود تا چند وقت پیش از جایش برخاستن نمی توانست. حالا مستقلانه قدم می زند. پیش حالتم بسیار نخوب بود. نفس تنگی بود. گریه های زیاد می کردم. شبا بسیار گریه می کردم. از بس که در زمان جنگ داخلی به دنیا آمد، والدان بختی‌نسا سفر و در ناحیه واسع نتوانستند او را سری وقت و درست معالجه کنند. و دوره بسر زمان جنگ شهروندی سرشید همه مثل پشت نان گندم سرگردان نه دخترها کار میکردن نه دیگر جا تشکیلات جمعیتی دولتی همش مردگی بود. از سن 5 سالگیش 6 سال رو یاد گرفت. آن وقت 6 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی سالا ما گذشته رفته گیریم چون قامت شراز کرده ایستاده نمیتونه حال خدشقتی. در حولی برای بختی‌نسا جای مخصوص آماده کردند تا بعد از سالهای طولانی به حرکتی بدن و پایهایش را به حرکت عادت بدهد. خودی بختی‌نسا از هم تقدیرانش میخواهد ناامید نباشند چون روز به آرزویشان میرسند. و بیماران گفتنی هستم که ناامید نشوند و فکر سالم داشته باشند. طبیبای خوب هستند. بیمارخانه های نو زمانوی هستند و روند طبابت گیرند. شفا می‌یابند. ولی هرگز ناامید نشوید. تا فرجام برنامه امروز چند ثانیه دیگر مانده است. تشکر که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. اگر میخواهید گزارش‌های بیشتر از این رو ببینید پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابونه شوید. خبرهای تازه در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترسند. البته شبکه‌های اجتماعی نیز هست که در آنجا میتونید خبر و گزارش رو پیدا کنید. فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی شما رو منتظر میشیم. تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.